So this is our first topic that we are going to start. So what are the content of the first topic that I will show you? So the content of the first topic is nothing but the introduction to the value education. Okay. The second point is गरज काय आहे value education ची, need for value education. What are the basic guidelines? Guidelines काय आहेत जेव्हा आपण value education घेतो आहे तेव्हा? What are the basic guidelines? Content of value education. Content काय आहेत value education चे आणि प्रोसेस काय आहे value education मध्ये. So these are the points that we are going to see in detail. Okay. So write down the first topic. Under the first topic, write down these 5 points in your notebook and one by one we will see it. So give the heading unit number 1. Unit number 1 and write down the content. First part introduction, second part need for value education, third part basic guidelines, fourth content for value education, content of value education, and fifth process for value education. Okay. मॅडम टोटल 3 युनिट्स आहेत का? युनिट्स मला तुमचा आवाज क्लिअर येत नाही, काय म्हटला? टोटल युनिट 3 आहेत का? टोटल युनिट 4 आहेत. ओके. One minute. Okay, so these are the content that we are going to see: introduction, need for value education, basic guideline, content of value education, and process for value education. So whatever the bit we are going to cover, you are going to write in notebook. So we'll start first. That what is valuable for human beings? Value education आपण बघितलं होतं डेफिनेशन. व्हॅल्यू म्हणजे नक्की काय आहे? व्हॅल्यू म्हणजेच काय आहे? मूल्य, ह्युमन मानवी मूल्य. ओके. आणि एज्युकेशन म्हणजे एक प्रोसेस आहे टीचिंगची, लर्निंगची. ओके. म्हणजे आपण स्किल्स डेव्हलप करतो त्यामध्ये, ते इट इज अ प्रोसेस. एज्युकेशन ते मी मागच्या वेळेस सांगितलं होतं. व्हॅल्यू म्हणजे काय आहे आणि एज्युकेशन म्हणजे काय. आणि टोटल व्हॅल्यू प्लस एज्युकेशन इट इज नथिंग. What is that? That I have told you. I have told you to write also. So now what is valuable for human being? What is valuable for human being? That we are going to see. So what is valuable for human being? Money,
vehicle, smartphone, branded clothes, beautiful house. Whether this is valuable for human being? हे सगळं नो, इट इज नॉट व्हॅल्युएबल. इट इज ओनली आपण माहितीये की आपल्याला माहितीये की आपण जीवन जगताना आपल्याला ही गरजा आहेत की बाबा मनी लागतं आहे, व्हेकल लागतं आहे, स्मार्टफोन आहे, ब्रँडेड क्लॉथ आहेत, ब्युटिफुल हाऊस लागतं आहे. खरं हे व्हॅल्युएबल नाहीये ह्युमन बिंग साठी. व्हॅल्युएबल काय, आन्सर काय आहे, हे व्हॅल्युएबल नाहीयेत. ते गरजा आहेत, थोडेफार आहेत, आपल्याला पाहिजे आहेत. जीवन जगताना हे सगळं आपल्याला जे काय सांगितलेले आहेत या 5 गोष्टी ह्या लागतातच आहेत. खरं ते व्हॅल्युएबल नाहीयेत ह्युमन हॅपीनेस साठी. ते खूपच महत्वाच्या नाहीयेत, व्हॅल्युएबल नाहीयेत. मग काय महत्वाचं आहे? मग आपल्या ह्यासाठी आन्सर काय आहे? व्हॉट इज व्हॅल्युएबल फॉर ह्युमन हॅपीनेस? वेदर दिस इज व्हॅल्युएबल फॉर ह्युमन हॅपीनेस? व्हॉट इज द आन्सर? What is the answer from your side? From your side? Whether this is Prosperity valuable? and right understanding. No, but what is the answer? Only in one this, yes or no? No, ma'am. No, ma'am. Yes. So your answer is what? No. This all the things that it is written here: money, vehicles, smartphones, branded clothes, beautiful house. It is not valuable for human happiness. Okay. So what is valuable for human happiness? Value plus education. That is nothing but we are going to see. आता मग इतर पण आपण एकाने काय करणार आहे? व्हॅल्यू म्हणजे नक्की काय, एज्युकेशन म्हणजे नक्की काय, हे मी तुम्हाला सांगितलं होतं. तेच फक्त इथे रिपीट करायचं आपल्याला. ओके. सो समथिंग दॅट इज इम्पॉर्टंट, वर्थी और यूज फॉर ह्युमन बिंग, दॅट इज नथिंग बट व्हॅल्यू. इट गिव्स अस फिलिंग ऑफ व्हॉट? हॅपीनेस अँड प्रॉस्पेरिटी. हॅपीनेस अँड प्रॉस्पेरिटी. मग ह्युमन बिंग साठी व्हॅल्युएबल काय आहे? 2 फिलिंग्स इम्पॉर्टंट आहेत. ते आहेत हॅपीनेस, आनंदी राहणे, आणि दुसरा आहे प्रॉस्पेरिटी, दॅट इज नथिंग बट व्हॉट? भरभराट, समृद्धी. ओके. भावना आपल्या मनामध्ये यायला पाहिजे आहे, समृद्धीची भावना, भरभराट असायला पाहिजे जीवनामध्ये. सो दॅट इज नथिंग बट हॅपीनेस अँड प्रॉस्पेरिटी. सो इट इज शोन हियर. I have told last time also this same process is there. Education, it is a process of teaching, learning skills and knowledge. हे मागच्या वेळेस मी तुम्हाला डिटेल मध्ये सांगितलं होतं. एक प्रोसेस आहे टीचिंग करण्याची, लर्निंग स्किल्स, कौशल्य. आपण त्या कुठल्याही एज्युकेशन तुम्ही घेतलं की त्यामध्ये आपण कौशल्य, एक स्किल आपण डेव्हलप करतो आहे, आणि नॉलेज आपल्याला मिळते आहे, इन्फॉर्मेशन मिळते आहे. ओके. So it is also the mean to impart the knowledge and skills in human being. You are going to impart the knowledge as well as skills human being मध्ये तुम्ही इम्पार्ट करू शकता आहे. ते पण एक एज्युकेशन झालेलं आहे. आणि लास्ट पॉइंट काय आहे? एज्युकेशन कुठल्याही बाबतीत तुम्ही घेतलं तर ते तुम्हाला काय जात आहे? इट इज अ की टू सक्सेस. इट इज अ की टू सक्सेस आहे. तुम्ही प्रत्येक कुठलंही एज्युकेशन घ्या, तुम्हाला ते सक्सेसला पोहोचवणार आहे. Okay, it is a key to success. So that yesterday, last time also we have dealt this. The 3, you can say, the definition of education. The 3 definition of education. It can be asked for the MCQ also. लक्षात घ्या, MCQ ला पण तुम्हाला हे क्वेश्चन विचारू शकतात. Education, it is a process of what? Teaching, learning skills and knowledge, or it is imparting the knowledge and skills in human being. Or the third definition, education, it is a key to success. Okay, it can be asked for the MCQ. So you can mark there and you can write there. It can be asked for the MCQ. हे मागच्या वेळेस आपण घेतलं होतं, मला वाटतं तुम्ही नोटबुक मध्ये लिहून घेतलंय का? येस ऑर नो? No. No, ma'am. तुम्हाला नोटबुक मध्ये लिहायचं आहे का? कारण की हे MCQ ला विचारू शकतात. येस ऑर नो? मॅडम युनिट 4 लिहायचं राहिलाय. युनिट 4 लिहायचा राहिलेला आहे. आता ते पीपीटी मी तुम्हाला ऍडिशनल मटेरियल मध्ये ते पीपीटी तुम्हाला दिलेली आहे. लक्षात घ्या, पीपीटी तुमच्या टीचर अपलोड केलेली आहे. ती पीपीटी ओपन करून तुम्ही ते लिहू शकता, कारण की युनिट नंबर 4 चा सिलेबस आहे तो तुम्ही लिहू शकता आहे. आता आपण पुढे गेलेलो आहे, त्याचे 2 लेक्चर ऑलरेडी मी घेतलेले आहेत.
सिलेबस साठी 2 लेक्चर मी हे केलेले आहेत, आपण घेतलेले आहेत, डिटेलमध्ये आपण बघितलेले आहेत. व ज्यांचे राहिलेले आहेत तुम्ही ती पीपीटी किंवा तुमचं जे मटेरियल ऍडिशन मटेरियल मध्ये मी तुम्हाला ह्याच्यामध्ये पीपीटी शेअर केलेली आहे, ती तुम्ही ओपन करून तुम्ही तुमच्या नोटबुक मध्ये लिहिली तर चालेल. ओके विथ दिस? ओके. ज्यांचं काय पाठीमागचं राहिलेलं आहे त्यांनी प्लीज ती पीपीटी ओपन करून तुम्ही बघू शकता. आता जर तुम्ही लिहिलं नसेल हे व्हॅल्यू म्हणजे काय आहे, व्हॅल्यू म्हणजे काय, एज्युकेशन म्हणजे काय, सो आय विल गिव्ह यू टाइम टू राईट. I will give you time to write. So our starting point is nothing but value plus education. Introduction part काय आपला, value plus education म्हणजे नक्की काय आहे ते तुम्ही लिहू शकता. No need to draw the diagram, only you can write. So this can be asked for the MCQ. Value is nothing but what? It is important, worthy or used for human being, and it gives the feeling of what? Value gives us the feeling of what? Happiness and prosperity. It can have 4 different MCQ मध्ये तुम्हाला 4 ऑप्शन्स असतात, तर ते तुम्हाला देऊ शकतात. हॅपीनेस आहे, नंतर अजून दुसरं काहीतरी अनहॅपीनेस आहे, नंतर एज्युकेशन आहे, किंवा अजून काहीतरी म्हणू शकतात प्रॉस्पेरिटी आहे. सो यू कॅन कन्सिडर आउट ऑफ द 4 ऑप्शन यू कॅन सिलेक्ट वन. So here the option is nothing but happiness. Okay, so it gives us a feeling of what? Happiness, and the second is nothing but prosperity. So it can be asked for the MCQ. So you can write in unit number 1, the first point is nothing but value. Something that is important, worthy or used for human being, and that gives us a feeling of happiness and prosperity. मॅम स्लाइड चेंज होत नाहीये. मोठ्याने बोला, मला ऐकू येत नाही. काय झालं? स्लाइड चेंज होत नाहीये. स्लाइड चेंज होत नाहीये? नो मॅम. व्हॅल्यूचं स्लाइड दिसते? नो मॅम. No, ma'am. हो मॅम. कुठली स्लाइड दिसते आता? Value. येस मॅम. आता Value. दिसतंय. हा, आता दिसते का? Okay. So write down the first point, value, and give the feeling that gives us the feeling of happiness and prosperity. Can I go for next slide now? Next, can you see the slide of education? No, ma'am. मॅम. So every time I want to go for this, I think so. Yes, ma'am. It's आता दिसते ना? yes, ma'am. Okay. So Yes, write down ma'am. the 3 definition of education. Education is a process of teaching, learning skill and knowledge. ही एक प्रोसेस आहे टीचिंग, म्हणजे आपण काहीतरी शिकवतो आहे, आपल्याला त्याबद्दल नॉलेज मिळाले की आपण दुसऱ्यांना पण शिकवतोच काय वेळेस, की बाबा मला हे माहिती आहे, असं असं करा. किंवा इंजिनिअरिंग फील्ड मध्ये तुम्ही आता आलेला आहे, इंजिनिअरिंग ब्रांच घेतलेली आहे, मग अगोदरचे जे स्टुडंट्स आहेत, जे पास आउट स्टुडंट्स आहेत, ते म्हणतात की ब्रांच घ्या, ही चांगली ब्रांच आहे, म्हणजे त्यांनी त्यात टीचिंग केलेलं आहे, त्यांनी त्यात काहीतरी लर्न केलेलं आहे, म्हणून ते म्हणतात की ही ब्रांच चांगली आहे. मग त्यांनी ते एज्युकेशन घेतलंय, बाबा सिव्हिल ब्रांच झाली, सीएससी ब्रांच घेतली, त्या फील्ड मध्ये त्यांनी एज्युकेशन घेतलेलं आहे. म्हणजे सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ टीचिंग, लर्निंग स्किल
स्किल्स म्हणजे काय, कौशल्य. तुम्ही लिहू शकता तिथं मराठीमध्ये जर तुम्हाला काय डाऊट आला तर. आणि नॉलेज, यू विल गेट द इन्फॉर्मेशन, दॅट इज यू आर गेटिंग द नॉलेज. Second definition, it is the mean to impart knowledge and skills in human being. It is imparting what? Knowledge as well as कौशल्य human being मध्ये ते इम्पार्ट करत आहे एज्युकेशन घेतलं तर. आणि तिसरा आहे एज्युकेशन इज की टू सक्सेस. इट इज रिटन, एज्युकेशन इज की टू सक्सेस. And the subject now, value education, value you know, education you know, that subject which enables us to understand. सब्जेक्ट जे आहे का आपल्याला सांगता आहे की आपल्याला समजून घेण्याचा प्रयत्न करते की जे आपल्याला व्हॅल्युएबल आहे ह्युमन हॅपीनेस साठी. काय व्हॅल्युएबल आहे ह्युमन हॅपीनेस साठी ते जे सब्जेक्ट सांगता आहे आपल्याला, तो सब्जेक्ट म्हणजे काय आहे, व्हॅल्यू एज्युकेशन आहे. द सब्जेक्ट विच इनेबल्स अस टू अंडरस्टँड व्हॉट इज व्हॅल्युएबल. आनंदी राहण्यासाठी, जीवनात आनंदी राहण्यासाठी, मानवी जीवनात आनंदी राहण्यासाठी व्हॅल्युएबल काय आहे, महत्वाचं काय आहे, हे जे सब्जेक्ट सांगता आहे तो सब्जेक्ट म्हणजे काय आहे, व्हॅल्यू एज्युकेशन आहे. मग व्हॅल्यू एज्युकेशन काय सांगते अजून, इट इनेबल्स टू अंडरस्टँड, समजून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे आपल्या गरजा काय आहेत, आपण आपल्या गोल्स जे आहेत आपण कसं व्हिज्युअलाइज करणार आहे, कसं रीच करणार आहे. ओके, अँड ऑल्सो इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द फुलफिलमेंट. आणि आपल्याला आपले गोल्स दिसत आहेत, आपण व्हिज्युअलाइज करतो आहे, खरं त्याची प्रॉपर डायरेक्शन, करेक्ट डायरेक्शन कशी आहे फुलफिलमेंट करण्यासाठी, परिपूर्ण करण्यासाठी, आपलं गोल्स हे परिपूर्ण करण्यासाठी प्रॉपर डायरेक्शन कसं आहे ते आपल्याला ते दाखवत आहे. कुठलं एज्युकेशन, व्हॅल्यू एज्युकेशन. आणि प्रत्येक ह्युमन बीइंग किंवा सगळे ह्युमन बीइंग हे काय करता आहे, त्यांचं ऍस्पिरेशन, त्यांच्या महत्वाकांक्षा, त्यांची अपेक्षा काय आहे की मला आनंदी जीवन जगायचं आहे आणि एक सक्सेसफुल लाईफ जगायचं आहे. आणि ते फुलफिल करण्यासाठी आपल्याला काय आहे, व्हॅल्यू एज्युकेशनची गरज आहे. व्हॅल्यू एज्युकेशन जर घेतलं तर तुम्हाला तुमच्या कॉम्पिटन्स म्हणजे तुमचं जे तुमचं कॉम्पिटन्स म्हणजे म्हणून काय म्हणू शकतो आपण मराठीमध्ये, मागच्या वेळेस मी अर्थ सांगितलं होतं. कॉम्पिटन्स म्हणजे काय, दोन पार्ट येत होते, कॉम्पिटन्स आणि दुसरं काय. कॉम्पिटन्स म्हणजे काय म्हणू शकता तुम्ही, मी मला वाटते सिलेबस मध्ये लिहिताना मराठीमध्ये सांगितलं होतं. कॉम्पिटन्स म्हणजे काय, क्षमता. आणि इंटेन्शन म्हणजे काय, हेतू. हे दोन शब्द, हे दोन कॉम्पिटन्स आणि हेतू, हे दोन पॉइंट आले होते बघा. त्यामध्ये मी तुम्हाला सांगितलं होतं कॉम्पिटन्स म्हणजे क्षमता आणि इंटेन्शन म्हणजे हेतू. मग आपले कॅपॅबिलिटीज, आपल्या एबिलिटीज, क्षमता काय आहे हे व्हॅल्यू एज्युकेशन दाखवून देत आहे आणि त्याप्रमाणे आपण आपल्या अपेक्षा हा पूर्ण करू शकणार आहे जर आपण प्रॉपरली व्हॅल्यू एज्युकेशन घेतलं तर. ओके, सो राईट डाऊन व्हॉट इज व्हॅल्यू एज्युकेशन. द सब्जेक्ट विच इनेबल अस टू अंडरस्टँड what is valuable for human happiness is called value education. लक्षात घ्या, व्हॅल्यू म्हणजे व्हॅल्यू वेगळा अर्थ आहे, एज्युकेशन अर्थ वेगळा आहे. आणि जर कंबाईन केलं तो एक सब्जेक्ट आहे, तो आपल्याला ह्युमन हॅपीनेस साठी व्हॅल्युएबल काय आहे हा सब्जेक्ट आपल्याला सांगतो आहे. ओके,
नंतर त्याच्या पुन्हा सांगतायत की दुसरं डेफिनेशन पण आहे व्हॅल्यू एज्युकेशनचं. इनेबल्स अस टू अंडरस्टँड आपल्या गरजा काय आहेत, आपले गोल्स आपण व्हिज्युअलाइज करू शकतो आणि ते रीच करण्यासाठी प्रॉपर डायरेक्शन देत आहे, परिपूर्ण करण्यासाठी ते प्रॉपर डायरेक्शन देत आहे. हा दुसरी डेफिनेशन झालेली आहे. आणि तिसरं काय सांगता आहे की पर्पज काय आहे त्या एज्युकेशनचा, व्हॅल्यू एज्युकेशनचा, की प्रत्येक ह्युमन बिंग हे काय आहे, हॅपी लाईफ साठी, हॅपी लाईफ पाहिजे असते त्यांना, सक्सेसफुल लाईफ पाहिजे आहे. तर आपण ते सक्सेसफुल लाईफ किंवा हॅपी लाईफ मिळवण्यासाठी आपल्यामध्ये ते कॉम्पिटन्स किंवा क्षमता आणता आहे आणि ते आपले ऍस्पिरेशन्स किंवा अपेक्षा किंवा महत्वाकांक्षा ज्या आहेत ते परिपूर्ण करण्यासाठी आपल्याला आपल्या काय म्हणू शकता लाईफमध्ये आपण किंवा जीवन जगत असताना आपल्या क्षमता जे काय आहे, ऍबिलिटी ज्या आहेत त्या कसं आपण रीच करणार आहे आपल्या ऍस्पिरेशन मिळवण्यासाठी, त्या क्षमतेमध्ये काय काय बदल करणार आहोत किंवा आपण कशा आपल्या क्षमतामध्ये वाढ करणार आहेत हे आपल्याला ते सांगत आहे. सो दॅट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ व्हॅल्यू एज्युकेशन म्हणजे नक्की काय आहे. ओके विथ दिस? झाले का लिहून? Yes, ma'am. Okay. The next point, what is the need for value education? What is the need for value education? Need काय आहे value education ची? What is the need for value education? So in that there are 5 points that we are going to discuss in detail. What is the need for value education? गरज काय आहे value education ची? तर ते आपण बघणार आहोत. So the first point, correct identification of our aspirations. Correct identification of our aspiration. मग हे कोण सांगू शकेल का मला? गरज काय आहे पहिली व्हॅल्यू एज्युकेशनची? ते काय सांगतात गरज काय आहे पहिलं? करेक्ट आयडेंटिफिकेशन ऑफ आवर एस्पिरेशन. म्हणजे काय सांगू शकाल तुम्ही मराठीमध्ये? हे वाचल्यानंतर तुम्हाला काय लक्षात आलं? एस्पिरेशन म्हणजे काय? आकांक्षा. हा. करेक्ट आयडेंटिफिकेशन म्हणजे आपण काय म्हणू शकतो? काय म्हणू शकतो? बरोबर ओळखणे. बरोबर ओळखणे. आपल्या महत्वाकांक्षा, अपेक्षा काय आहेत जीवनातल्या त्या बरोबर ओळखणे. कसं ओळखणं? बरोबर ओळखणे हे काय आहे व्हॅल्यू एज्युकेशन सांगत आहे. करेक्ट आयडेंटिफिकेशन ऑफ आवर एस्पिरेशन्स. करेक्ट आयडेंटिफिकेशन ऑफ आवर एस्पिरेशन. आता यामध्ये जर तुम्हाला बघायचं असेल करेक्ट आयडेंटिफिकेशन ऑफ एस्पिरेशन मध्ये आपण कसं म्हणू शकतो? दिसते ना तुम्हाला हे करेक्ट आयडेंटिफिकेशन ऑफ आवर एस्पिरेशन? Yes, ma'am. ओके. तर या 3 पॉइंट Yes, आहे ma'am. यामध्ये आपण बघणार आहोत. व्हॅल्यू एज्युकेशन हेल्प्स इन आयडेंटिफिकेशन ऑफ आवर बेसिक एस्पिरेशन ऑफ ऑल द ह्युमन बिंग. एस्पिरेशन आहेत तर काही ऑपरेशन नाहीये. एस्पिरेशन ऑफ ऑल द ह्युमन बिंग म्हणजे ते व्हॅल्यू एज्युकेशन काय करता आहे? आपल्याला मदत करता आहे आयडेंटिफाय करण्यासाठी की बाबा आपल्या बेसिक एस्पिरेशन्स सगळ्या ह्युमन बिंगच्या नक्की काय आहेत. बेसिक एस्पिरेशन सगळ्या ह्युमन बिंगच्या काय आहेत हे आयडेंटिफाय करण्यासाठी हेल्प करता आहे कोण? व्हॅल्यू एज्युकेशन. ओके. मग सगळ्या ह्युमन बिंग साठी बेसिक एस्पिरेशन हे मनी किंवा ब्रँडेड क्लोथ,
किंवा व्हेकल्स हे नाहीये. बेसिक ऍस्पिरेशन सगळ्या ह्युमन बिंग साठी काय आहे की हॅपीनेस आणि प्रॉस्परिटी असायला पाहिजे जीवनामध्ये. लक्षात घ्या, आपण जे काय काम करतो आहे, आपल्याला जे काय पाहिजे आहे, व्हेकल जरी पाहिजे असेल तर ते कशासाठी पाहिजे आहे? आनंद, जीवनात आनंद होण्यासाठी, प्रॉस्पेरिटी. ओके, मग बेसिक ऍस्पिरेशन सगळ्या ह्युमन बिंगचं काय आहे? हॅपीनेस आणि प्रॉस्पेरिटी आहे. लक्षात घ्या. ओके, सो बेस्ड ऑन विच वी कॅन फ्रेम आवर गोल्स अँड सब गोल्स टू फुलफिल आवर ऍस्पिरेशन्स. मग हेच मिळवण्यासाठी आपण आपले गोल्स हे आपण फ्रेम करू शकतो. बेस्ड ऑन विच वी कॅन फ्रेम आवर गोल्स अँड सब गोल्स. मग हे मिळवण्यासाठी, बेसिक ऍस्पिरेशन हे मिळवण्यासाठी आपण आपले गोल्स हे किंवा सब गोल्स काय आहेत ते आपण करेक्ट आयडेंटिफिकेशन करू शकतो आणि आपण हॅपीनेस आणि प्रॉस्पेरिटी मिळवू शकतो जर प्रॉपर तुम्ही व्हॅल्यू एज्युकेशन घेतलं तर. ते तुम्हाला नक्कीच हेल्प करेल हे सगळं करण्यासाठी. करेक्ट आयडेंटिफिकेशन ऑफ आवर ऍस्पिरेशन्स. आपले ऍस्पिरेशन, सब गोल्स काय आहेत लाईफ मध्ये ते आपण करेक्टली प्रॉपरली आयडेंटिफाय करण्यासाठी आपल्याला व्हॅल्यू एज्युकेशन हे हेल्प करणार आहे. आणि सगळ्या ह्युमन बिंगच्या बेसिक ऍस्पिरेशन्स काय आहेत? हॅपीनेस आणि प्रॉस्पेरिटी आहे. लक्षात आलेला आहे पहिला पॉइंट. Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. so you can write under the heading correct identification of our aspirations. यामध्ये आपण काय बोलणार आहे, म्हणजे नक्की काय आहे? ओके, सो राईट डाऊन दॅट 3 पॉइंट. करेक्ट आयडेंटिफिकेशन हा पहिला आपला नीड आहे. करेक्ट आयडेंटिफिकेशन ऑफ आवर ऍस्पिरेशन, त्यामध्ये मी हे डिस्क्रिप्शन दिलेलं आहे. So you can write down these 3 points. Value education help in identification of basic aspiration आहे, ऑपरेशन नाहीये बरं का. बेसिक aspiration of all the human being. Basic aspiration of all the human being is happiness and prosperity, based on which we can frame our goals and sub goals to fulfill our basic aspiration. आता दुसरी नीड फॉर व्हॅल्यू एज्युकेशन काय, गरज काय आहे? दुसरं काय सांगता आहे? कोण रीड करणार आहे? Who will read? I will read. Okay, you are not reading. So understanding the universal human values. समजून घ्यायचे आहेत जे मानवी मूल्य आहेत ते समजून घ्यायचं आहे. ग्लोबली युनिव्हर्सल ह्युमन व्हॅल्यू जे आहेत ते आपल्याला समजून घ्यायचे आहेत टू फुलफिल आवर एस्पिरेशन इन कंटिन्युटी. आपल्या गरजा किंवा आपल्या ज्या एस्पिरेशन्स आहेत, महत्वाकांक्षा आहेत, त्या आपल्याला परिपूर्ण करायच्या आहेत. ते पण कसं परिपूर्ण करायचे आहेत की आपल्या जीवनामध्ये त्या ज्या एस्पिरेशन्स आहेत, बेसिक एस्पिरेशन, हॅपीनेस अँड प्रॉस्पेरिटी, ही कंटिन्युटी मध्ये असायला पाहिजे आहे. त्यामुळे आपल्याला काय समजून घ्यायचं आहे? युनिव्हर्सल ह्युमन व्हॅल्यू समजून घेणे खूप महत्वाचं आहे. त्यासाठी ही गरज आहे व्हॅल्यू एज्युकेशनची, सेकंड गरज. ओके, मग त्याच्या अंडर हेडिंग मी काय केलेलं आहे? You can see the heading. Understanding the human value to fulfill our aspiration in continuity. Value education help in living with correct understanding of values which bring happiness in continuity. Otherwise, we feel deprived, frustrated and unhappy. व्हॅल्यू एज्युकेशन ची गरज काय आहे की बघा, व्हॅल्यू एज्युकेशन दिसत नाहीये. ओके ओके, वेट. आता दिसते? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मग व्हॅल्यू एज्युकेशन जर तुम्ही घेतलं तर ते काय करत आहे? आपल्यामध्ये एक करेक्ट अंडरस्टँडिंग आणत आहे. करेक्ट अंडरस्टँडिंग हे आणत आहे
व्हॅल्यूज काय काय चांगले आहेत ते आपण आपल्यामध्ये सामावून घेत आहे. ह्युमन व्हॅल्यूज कुठल्या कुठल्या चांगल्या आहेत ते कशा समजून घ्यायच्यात, अंडरस्टँड करणं, करेक्ट अंडरस्टँडिंग करण्याचं आपल्याला सांगता आहे. आणि त्याप्रमाणे त्यामुळे जर आपल्यामध्ये राईट अंडरस्टँडिंग असेल कुणाशी पण बोलण्यासाठी किंवा चारही लेवलशी जर राईट अंडरस्टँडिंग आपण केलं तर आपल्याला काय मिळणार आहे, आपल्या जीवनामध्ये हॅपीनेस आणि प्रॉस्पेरिटी ही कंटिन्युटी मध्ये राहणार आहे. आणि जर आपल्यामध्ये राईट अंडरस्टँडिंग ह्या चारही लेवलला नसलंय तर काय होणार आहे, आपण डिप्राइव्ड असू, फ्रस्ट्रेटेड असू किंवा अनहॅपी असू. मग हे जर राईट अंडरस्टँडिंग मध्ये आपल्याला पाहिजे असेल तर त्यासाठी काय करता आहे, कोण हेल्प करता आहे, व्हॅल्यू एज्युकेशन हेल्प करत आहे आपल्यामध्ये राईट अंडरस्टँडिंग आणण्यासाठी चारही लेवलमध्ये. आणि जर चारही लेवलमध्ये राईट अंडरस्टँडिंग आलं तर आपल्याला आपल्या जीवनामध्ये हॅपीनेस ही कंटिन्युटी मध्ये राहणार आहे. आणि जर आपण ते मिळवलं नाही, राईट अंडरस्टँडिंग नसेल, आणि राईट अंडरस्टँडिंग आपल्याला कशामधनं मिळतं आहे, या व्हॅल्यू एज्युकेशन. म्हणून व्हॅल्यू एज्युकेशन जर तुम्ही घेतलं नाही तर तुम्ही तुमच्या जीवनामध्ये हॅपीनेस मिळणार नाहीये कंटिन्युटी मध्ये. तुम्ही डिप्रेस मध्ये असणार आहे, फ्रस्ट्रेटेड असणार आहे, अनहॅपी असणार आहे. त्यामुळे दुसरी गरज व्हॅल्यू एज्युकेशनची काय आहे, ह्युमन व्हॅल्यू करेक्ट अंडरस्टँडिंग कसं आणणार ह्युमन व्हॅल्यू मध्ये, किंवा अंडरस्टँडिंग ह्युमन व्हॅल्यू टू फुलफिल आवर एस्पिरेशन इन कंटिन्युटी. करेक्ट अंडरस्टँडिंग व्हॅल्यू एज्युकेशन कसं आपल्यामध्ये आणतं आहे आणि त्यामुळे आपण हॅपीनेस कसं राहत आहे आपल्या जीवनामध्ये कंटिन्युटी मध्ये, हे ते व्हॅल्यू एज्युकेशन आपल्याला मदत करणार आहे. त्यामुळे ही गरज आहे. That is second need is there. This is the second need. Clear with this? Okay? Yes, ma'am. आता तिसरं, the third point now. What is the third point? Can you read it? Anyone? Complementary of values Yeah. and skill. Complementary of values and skills. ह्युमन व्हॅल्यूज मूल्य आणि स्किल्स म्हणजे काय, कौशल्य. कॉम्प्लिमेंटरी ऑफ व्हॅल्यूज अँड स्किल. आता यामध्ये आपण काय बघणार आहे, लक्षात घ्या. ओके, टू अचीव द सक्सेस इन लाईफ, जीवनामध्ये सक्सेस हे मिळवण्यासाठी काय आहे, तुम्हाला व्हॅल्यूज आणि स्किल्स चा डिफरन्स किंवा कॉम्प्लिमेंटरी, दे आर कॉम्प्लिमेंटरी टू ईच अदर. व्हॅल्यूज अँड स्किल्स आर कॉम्प्लिमेंटरी टू ईच अदर अँड इट इज व्हेरी नेसेसरी फॉर अचिव्हिंग द सक्सेस इन लाईफ, फॉर सक्सेस ऑफ ह्युमन एंडिव्हियर. ओके, मानवी जीवनामध्ये सक्सेस जर मिळवायचा असेल तर दोन्ही पण गरजेचं आहे. एकच नुसतं स्किल्स असणे गरजेचं नाहीये किंवा व्हॅल्यूज असणे गरजेचं नाही, दोन्ही पण गरजेचं आहे, व्हॅल्यूज आणि स्किल्स. आणि त्यामध्ये तुम्हाला डिफरन्स लक्षात घेणे आवश्यक आहे. व्हॅल्यूज म्हणजेच काय आणि स्किल्स म्हणजेच काय आहे, दोन्ही पण गरज आहे जेव्हा तुम्ही तुमच्या जीवनामध्ये सक्सेस पाहिजे असेल तर. ओके, आता मग काय करता आहे, व्हॅल्यू एज्युकेशन जर तुम्ही घेतलं तर तुम्ही काय आहे, हेल्प इन आयडेंटिफाईंग, जे आपल्याला मदत करता आयडेंटिफाय करण्यासाठी की फर्स्ट काय, व्हॉट इज कंडक्टिव्ह टू ह्युमन हॅपीनेस, दॅट इज हॅपीनेस फॉर वन अँड फॉर ऑल अँड हॅपीनेस ऍट ऑल द टाइम. म्हणजे ते सांगता आहे, आयडेंटिफाय करायला मदत करता आहे की माझ्या जीवनामध्ये मी आनंदी कसं राहणार आहे, कायमस्वरूपी आणि सगळ्यांसाठीच लागू व्हायला पाहिजे ते, फक्त माझ्यासाठी नाही. नॉट फॉर ओनली फॉर वन बट इट शुड बी फॉर ऑल अँड हॅपीनेस ऍट ऑल द टाइम. हॅपीनेस ऍट ऑल द टाइम हे आयडेंटिफाय कसं करणार आहे, हॅपीनेस आपण स्वतः कसं राहणार आहे हॅपी, एज वेल एज सगळ्यांना घेऊन आपण कसं राहणार आहे हॅपी. ओके, आणि हॅपीनेस फक्त क्षणिकसाठी नाही, ऍट ऑल द टाइम, हे ते सांगता आहे. व्हॅल्यू एज्युकेशन हेल्प करता आहे. ओके, ते आपल्याला सांगता आहे.
आणि हेल्थ इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ह्युमन बीइंग्स. जर आपल्या जीवनामध्ये आपल्याला हॅपीनेस पाहिजे असेल तर आपण आपली हेल्थ पहिली मेंटेन करायला पाहिजे आहे. जर आपलं हेल्थ चांगलं असेल तर मग आपण हॅपीनेस असेल, आपण जीवनात हॅपी असणार आहे आणि आपण दुसऱ्यांना पण जीवनात कसं हॅपी राहण्यासाठी मदत करणार आहोत. ओके, दिस इज अ फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट काय आहे? डेव्हलपिंग अँड लर्निंग द मेथड्स and practice to achieve the goals. That is developing the skills. What food, physical exercise will keep the body healthy. जर पहिली गोष्ट आपल्याला बॉडी जर चांगली हेल्थ मेंटेन, बॉडी जर आपली चांगल्या प्रॉपर कंडिशन मध्ये पाहिजे असेल तर प्रॉपरली इंटेक महत्वाचा आहे. काही कुठल्याही वेळेला काही खाणं गरजेचं नाहीये. एक ठराविक वेळ पाहिजे आहे. बाबा सकाळी उठल्यानंतर व्यायाम करणं गरजेचं आहे. का व्यायाम करणं गरजेचं आहे? दॅट विल कीप द बॉडी फ्रेश. ओके, होल टाइम, पूर्ण दिवसासाठी जर आपल्याला आपली बॉडी चांगली मेंटेन करण्याची, हॅपी मेंटेन करण्याची गरज आहे तर त्यासाठी पहिली गोष्ट सकाळी उठल्या उठल्या एक्सरसाइज करणे गरजेचं आहे. प्रॉपरली गुड फूड इंटेक शुड बी देअर. मॉर्निंग वॉट एव्हर द ब्रेकफास्ट इज देअर. ओके, लंच टायमिंगलाच लंच घ्यायला पाहिजे आहे. नंतर 4 वाजता काहीतरी वेगळं खायला पाहिजे आहे. पुन्हा 8 वाजता. हेच तुमचे जे टायमिंग्स आहेत ते फिक्स असणे गरजेचं आहे. दॅट विल कीप युअर बॉडी हेल्दी. ओके, आणि मग हेल्दी बॉडी हे करण्यासाठी तुम्ही ते प्रॅक्टिस करायला पाहिजे आहे. तुमचं टाइम टेबल हे फिक्स असायला पाहिजे आहे. ओके, तुम्ही ते डेव्हलप करायला पाहिजे, मेथड्स लर्न करायला पाहिजे की माझी बॉडी हेल्थ कशी मेंटेन करणार आहे, किंवा फिजिकल एक्सरसाइज, प्राणायाम, ब्रीदिंग कसं करायला पाहिजे आहे. हे तुम्ही तुमचे मेथड्स जे काय वेगवेगळे असतील तुमची बॉडी मेंटेन करण्यासाठी. तुमचं बॉडी मेंटेन जर चांगली झाली तर तुमचं लाईफ हे हॅपी असणार आहे आणि तुम्ही दुसऱ्यांना पण चांगलं ऐकायला हॅपी करू शकणार आहे कुठलंही तुमचं कार्य पूर्ण करण्यासाठी. मग हे जर आपल्याला मेंटेन करायचं असेल तर ते कोण हेल्प करणार आहे आपल्याला? व्हॅल्यू एज्युकेशन हेल्प करणार आहे. ओके, लक्षात आलेलं आहे का? तरच मग आपल्याला जीवनामध्ये सक्सेस हे मिळणार आहे. ओके विथ दिस? येस ऑर नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So under the heading complementary of values and skills, यामध्ये आपल्याला हा पॉइंट डिस्कस करायचा आहे. सो यू कॅन राईट इफ यू लक्षात येत नसेल की बाबा कॉम्प्लिमेंटरी ऑफ व्हॅल्यूज अँड स्किलच्या अंडर आपल्याला काय ब्रीफली इंट्रोड्यूस करायचं आहे, आपण त्यामध्ये काय पॉइंट बघणार आहोत. सो यू कॅन राईट डाऊन. सो ओनली स्किल्स or only values, they are not important. Both are complementary for the success of human endeavor. Okay. Mute yourself. Who is there? Raj Rongi. So this is a complementary of values and skill. Next, need. Evaluation of our belief. Evaluation of our belief. And the last point, that is technology and human value. हाँ? Slide दिसते ना? नीड फॉर व्हॅल्यू एज्युकेशन ची ओपन झाली. हाँ, तीच की Need नीड्स फॉर for व्हॅल्यू value एज्युकेशन. education ची नीड फॉर slide व्हॅल्यू open झाली. एज्युकेशन मधला आपला चौथा पॉइंट आपण बघणार आहे. इव्हॅल्युएशन ऑफ आवर बिलीफ. इव्हॅल्युएशन ऑफ आवर बिलीफ. आणि लास्ट टेक्नॉलॉजी अँड ह्युमन व्हॅल्यू. टेक्नॉलॉजी अँड ह्युमन व्हॅल्यू ही चौथी आणि पाचवी गरज आहे व्हॅल्यू एज्युकेशनची. मग ते आपण बघूया. इव्हॅल्युएशन ऑफ आवर बिलीफ.
Evaluation of our beliefs. 1 minute. Okay, evaluation of our beliefs. So in absence of correct understanding of human value, आपल्याला व्हॅल्यू एज्युकेशन काय सांगताय की आपल्यामध्ये करेक्ट अंडरस्टँडिंग ते काय करता आहे, निर्माण करता आहे. करेक्ट अंडरस्टँडिंगनी कसं आपण आपलं जीवन, राईट अंडरस्टँडिंगनी कसं आपण कुठलंही कार्य पूर्ण करायचं आहे, हे ते व्हॅल्यू एज्युकेशन सांगते. जर करेक्ट अंडरस्टँडिंग जर नसेल ह्युमन मध्ये, मानवी जीवनामध्ये करेक्ट अंडरस्टँडिंग नसेल, अब्सेन्स असेल, तर ह्युमन बीइंग्स आर ड्रायव्हन बाय ॲडॉप्ट व्हॅल्यूज अँड बिलीफ. म्हणजे इथे काय सांगू शकता तुम्ही? ह्युमन बीइंग आर ड्रिव्हन बाय ॲडॉप्ट व्हॅल्यूज अँड बिलीफ. म्हणजे कोणीतरी काहीतरी सांगता आहे की बाबा दुसरा माणूस काहीतरी सांगता आहे किंवा असं असं प्रथा आहे, त्या माणसाने तसे सांगितलेलं आहे, त्याप्रमाणे मी काय करणार आहे, विश्वास ठेवणार आहे आणि मी तसं वागणार आहे. जर आपल्यामध्ये करेक्ट अंडरस्टँडिंग नसेल तर आपण कशावर, बिलीफवर, दुसरं काहीतरी सांगता आहे आणि त्याच्यावर आपण विश्वास ठेवतो. बिलीफ म्हणजेच काय? विश्वास ठेवणे आहे. दुसरं काहीतरी सांगता आहे, बाबा अशा पद्धतीने तुम्ही वागा आणि त्याप्रमाणे आपण आपल्या जीवनामध्ये वागायचं आहे. त्याला म्हणतोय आपण ॲडॉप्ट व्हॅल्यूज आणि बिलीफ्स. दुसरं कोणतरी काहीतरी सांगता आहे आणि त्याप्रमाणे आपल्या जीवनामध्ये आपण जीवन जगतो आहे, जर आपल्यामध्ये करेक्ट राईट अंडरस्टँडिंग नसेल तर. So human beings are driven by adopt values and belief. जर आपल्यामध्ये करेक्ट अंडरस्टँडिंग नसेल तर मानव काय करता आहे, दुसरं काहीतरी सांगता आहे, त्यावर विश्वास ठेवून ते आपले जीवन जगत आहेत. मग बिलीफ्स हे कशावरनं येत आहेत? बिलीफ कम फ्रॉम व्हॉट वी रीड, वी सी, हिअर, व्हॉट आवर पॅरेंट्स टेल, व्हॉट आवर फ्रेंड्स टेल, टॉक अबाउट फ्रॉम मॅगझिन, टीव्ही और एक्सेट्रा. ओके, बिलीफ्स म्हणजेच काय आहे? कोणतरी काहीतरी सांगता आहे किंवा आपण पुस्तकामध्ये वाचतो आहे, आपण काहीतरी ऐकतो आहे किंवा आपले मोठे घरातले पॅरेंट्स किंवा जे सांगता आहेत किंवा आपण जवळचे फ्रेंड्स जे काय आपल्या बोलता आहेत की बाबा असं करा तसं करा आणि त्याप्रमाणे आपलं जीवन जगतो आहे आपण, जर आपल्यामध्ये करेक्ट राईट अंडरस्टँडिंग नसेल तर. त्यामुळे आपण गरजेचं आहे की व्हॅल्यू एज्युकेशन घेऊन आपण दुसऱ्यांचं न ऐकता आपण काय करायला पाहिजे आहे, स्वतःमध्ये राईट अंडरस्टँडिंग करणे गरजेचं आहे. ओके, मग स्वतः बिलीफ्स युजली चेंज विथ टाइम अँड दे आर नॉट सेम फॉर एव्हरीबडी. मग हे जे बिलीफ्स आहेत ते काय आहेत, नेहमी बदलत असतात. की काहीतरी कोणतरी आपण वाचतो आहे, ऐकतो आहे आणि त्याप्रमाणे आपले बिलीफ्स काय आहेत, टाइम प्रमाणे चेंज होत आहेत किंवा ते सगळ्यांसाठी सारखे नाहीये, सगळ्यांसाठी सारखे नाहीयेत. मग हे जर सगळ्यांसाठी सारखे नाहीयेत किंवा ते नेहमी चेंज होत असेल तर मग व्हॅल्यू एज्युकेशन काय करत आहे? व्हॅल्यू एज्युकेशन हेल्प टू इव्हॅल्युएट द बिलीफ बिफोर फॉलोविंग और एक्सेप्टिंग एनी बिलीफ. कुणावरही विश्वास ठेवणे किंवा कुणाचंही ऐकण्यासाठी ते काय करत आहे, पहिलं व्हॅल्यू एज्युकेशन आपल्याला सांगता आहे की बाबा जे कोण सांगता आहे की तुम्हाला ते करेक्ट वाटत आहे का, जर करेक्ट वाटत असेल तर तुम्ही फॉलो करा, नाहीतर एक्सेप्ट करू नका, नाहीतर ते एक्सेप्ट करू नका. ओके, लक्षात आलेलं आहे का हे पॉइंट? इव्हॅल्युएशन ऑफ बिलीफ म्हणजे काय आहे? कोणीतरी काहीतरी सांगता आहे, जर ते करेक्ट अंडरस्टँडिंग झालं नाही तर ते काय करत आहे, आपल्या जीवनामध्ये हॅपीनेस आणत नाही. मग व्हॅल्यू एज्युकेशन काय करत आहे की ते सांगता आहे की तुम्ही करेक्ट अंडरस्टँडिंग करा. जे कोण सांगता आहेत तुम्हाला बाबा हे चांगलं आहे, की पहिलं तुम्ही स्वतः हे करा की बाबा खरंच ते आपल्या जीवनामध्ये आनंद आणणार आहे का, ते आपल्यासाठी जीवनामध्ये गरजेचं आहे का. ते इव्हॅल्युएट सांगताय की तुम्हाला इव्हॅल्युएट करण्याचं तुम्हाला सांगता आहे की ते तुम्ही बघा
व्हॅल्यू एज्युकेशन तुम्हाला हेल्प करत आहे, इव्हॅल्युएट सांगता आहे, इव्हॅल्युएट करण्याचा प्रयत्न करते की ते बिलीफ तुमच्यामध्ये आनंद आणणार आहे का, तरच मग तुम्ही एक्सेप्ट करा, नाहीतर ते इग्नोर करा. लक्षात आलेलं आहे का? ओके विथ दिस? Yes, ma'am. Okay, Yes, so that is, it will help to Yes, ma'am. create the right understanding in ourselves. आणि जर कोण काय सांगता आहे की बाबा हे चांगलं आहे तुमच्या जीवनामध्ये, पहिलं तुम्ही ते इव्हॅल्युएट करा की बाबा हे तुमचा फ्रेंड तुम्हाला सांगता आहे की बाबा हे चांगलं आहे, पहिलं तुम्ही इव्हॅल्युएट करा की बाबा ते नक्की आहे का चांगलं, राईट अंडरस्टँडिंग इव्हॅल्युएट करा की बाबा ते चांगलं आहे का, मगच ते तुम्ही फॉलो करा, तुम्ही ते एक्सेप्ट करा तुमच्या जीवनामध्ये. ओके, मग ते इव्हॅल्युएट करण्यासाठी कोण हेल्प करते आपल्याला? द सब्जेक्ट दॅट इज नथिंग बट व्हॅल्यू एज्युकेशन. ओके विथ दिस? Yes, ma'am. Okay, so that is under the heading evaluation of our belief. And now the last point, what is that? Technology and human value. So technology and human value. Technology is the only a mean to achieve what is valuable for human being. It is only the mean to achieve what is valuable for human being. Technology does not decide what is valuable. Without knowing what is valuable, technology can be aimless, directionless, and therefore can be put to any use, either destructive or constructive. If we value the relationship with environment, we will work to create environment friendly technology. म्हणजे एवढा फक्त एक अर्थ घ्या की काय आहे, जसं जसं न्यू टेक्नॉलॉजी किंवा न्यू जे काय आहेत, न्यू टेक्नॉलॉजी इन्व्हेंट होत असते आहे, त्याप्रमाणे तुमच्यामध्ये तुम्ही काय करायचं आहे, यू शुड म्हणजे आपल्याला काय ती नवीन टेक्नॉलॉजी समजून घ्यायची आहे आणि त्याप्रमाणे तुम्ही काय करायचं आहे, तुमच्या लाईफमध्ये चेंजेस करायचे आहेत, की नवीन टेक्नॉलॉजी यूज करून तुम्ही तुमच्या लाईफमध्ये चेंजेस करून तुम्ही जीवन जगायचं आहे. मग ते चेंजेस कसं असणार, तुम्हाला ते चेंजेस केले तुमच्या लाईफमध्ये की ते तुमच्या लाईफमध्ये काय सक्सेस आणण्याचा प्रयत्न करणार आहे. ओके, आता तुम्ही समजा आता तुम्ही इंजिनिअरिंग फील्ड मध्ये आलेला आहे, इंजिनिअरिंग फील्ड मध्ये आल्यानंतर की प्रत्येक फर्स्ट इयरला तुम्हाला काय एक नवीन लँग्वेज शिकायला मिळणार आहे, एक नवीन टेक्नॉलॉजी किंवा म्हणू शकतो एक नवीन लँग्वेज तुम्हाला शिकायला मिळणार आहे, की पहिल्या ह्याच्यामध्ये सी लँग्वेज आहे, दुसऱ्या ह्याच्यामध्ये C++ आहे, तिसऱ्या ह्याच्यामध्ये जसं तुमचे ब्रांचेस आहे त्याप्रमाणे वेगवेगळे लँग्वेज तुम्हाला नवीन ट्रेंड्स नवीन टेक्नॉलॉजी शिकायला मिळणार आहे, ती तुम्ही काय करायचे आहे, यूज करायचे आपल्या लाईफमध्ये, त्यामध्ये आपण स्किल्स डेव्हलप करायचे आहे आणि त्याप्रमाणे आपल्या जीवनामध्ये आपण काय आहे ते स्किल्स डेव्हलप करून तुम्ही तुमच्या जीवनामध्ये एक प्रकारचा हॅपीनेस आणि प्रॉस्पेरिटी आणणार आहे. क्लिअर विथ दिस? लक्षात आलेलं आहे का? Yes, ma'am. Okay. So this is nothing but the needs that we have seen. Need for value education. Need for value education. 5 आपल्या नीड्स गरजा आहेत व्हॅल्यू एज्युकेशनच्या, त्या मी सविस्तर तुम्हाला सांगितलेल्या आहेत. करेक्ट आयडेंटिफिकेशन, आता हे पण तुम्हाला MCQ ला विचारू शकतात. नीड्स फॉर व्हॅल्यू एज्युकेशन अँड दे विल गिव्ह यू द 4 ऑप्शन्स. Okay, correct identification of our aspirations, complementary of values and skill, evaluation of our belief, and the 4th option, suppose all of the above. So what will be your answer? All of the above. All of the above. Okay, they can give you anything. किंवा तुम्हाला एकच देतील करेक्ट आयडेंटिफिकेशन ऑफ आवर एस्पिरेशन आणि बाकीच्या 3 काहीतरी वेगळंच सांगतील जे या 5 मध्ये नसेल. So you should know that the answer is first, correct identification of aspiration. त्यासाठी तुम्हाला नीड फॉर व्हॅल्यू एज्युकेशन ह्या 5 काय आहेत हे तुम्हाला तोंड पाठ असणे गरजेचं आहे. करेक्ट आयडेंटिफिकेशन ऑफ आवर एस्पिरेशन, अंडरस्टँडिंग अँड फुलफिलिंग आवर एस्पिरेशन इन कंटिन्युटी, कॉम्प्लिमेंटरी ऑफ व्हॅल्यूज अँड स्किल्स, इव्हॅल्युएशन ऑफ आवर बिलीफ अँड टेक्नॉलॉजी अँड ह्युमन व्हॅल्यू. ओके विथ दिस?
पुढच्या लेक्चरला मी तुम्हाला विचारणार आहे तुमचे 5 नीड्स काय आहेत व्हॅल्यू एज्युकेशन साठी. सविस्तर तर मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे. फक्त ओनली ओरली आय विल टेल यू व्हॉट इज ओरली आय एम गोइंग टू आस्क यू व्हॉट आर द नीड फॉर व्हॅल्यू एज्युकेशन. Okay, and so total value education is what? It enables to understand our needs and visualize our goals correctly. आपल्या गरजा काय आहेत, आपल्या गोल्स काय आहेत ते आपल्याला सांगता आहे आणि त्याप्रमाणे आपल्या गोल्स रीच करण्यासाठी आपल्याला ते प्रॉपरली डायरेक्शन इंडिकेट करता आहे. ओके विथ दिस? Yes, ma'am. So this is a lecture of need for value education. We have completed the first point here in the introduction part. What is the need for value education? That is of 1.1 minute. So next point we will see afterwards, next lecture. Any problem with this 5 points need for value education? कोणाला काय डाउट आहे का? No, ma'am. No, ma'am. Next lecture we will see the another point. No, ma'am. आणि हे नोटबुक मध्ये, आता मी नोटबुक मध्ये तुम्हाला सांगितलेलं आहे काय काय लिहायचं आहे ते. हा पॉइंट तरी नक्की यायला पाहिजे, नीड फॉर व्हॅल्यू एज्युकेशन, आणि त्यामध्ये हे 5 पॉइंट्स तरी हमखास यायला पाहिजे. मग तुम्ही त्याचे ब्रीफ लिहू शकता किंवा नाही लिहिले तरी चालेल, खरं हे 5 पॉइंट तुम्हाला माहित असायला पाहिजे. तुमच्या नोटबुक मध्ये हे असणे गरजेचं आहे. ओके विथ दिस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Thank you for listening. ma'am. Thank you for listening. Okay, I will close the meeting. Ma'am, presenting. You can put in the chat box. That will be the last always. Always chat box मध्ये last 5 minutes ला तुम्ही तुमच्या प्रेझेंटी put up करा. I will give you 2 minutes. You can put in the chat box. We only have to write our roll numbers. Yes, only division and roll number. Already it is a B division. You can write B42, B44, whatever it is. Okay. Okay. I will end the meeting. Thank you.